Again, ekena amrutatva manushuhu, it is said so. So now what is this tyaga? So dropping your wife is tyaga? Dropping the job is tyaga? Dropping the money is tyaga? Dropping what is tyaga? The dropping, I am the body, I am the mind, I am intellect is tyaga. That's dropping. So tyaga itself doesn't lead to recognition that I am consciousness. Nanembudu nanalla, ee deha mana buddhi nanalla. This person is tyaga. Sachidanandatma Shivananda recognition has to take place. That is mukti. Tyaga is necessary condition. Recognition is the sufficient condition. And recognition can happen through jnana. Is this much clear? Any doubts? Not clear? It's clear. Okay. ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತರ್ ಸಮಾಧಿ ಒಂದು 2-3 ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ ವಿದೌಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಓಕೆ, ಕಾಮಾದ್ಯಃ ಚಿತ್ತಗಾ ದೃಶ್ಯಾಃ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವೇನ ಚೇತನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ದೃಶ್ಯಾನ್ ಅನುವಿದ್ ಅಯಂ ಸಮಾಧಿಃ ಸವಿಕಲ್ಪಃ. ದೃಶ್ಯ ಅನುವಿದ್ ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏನದು? ಕಾಮಾದಿಹ, ಕಾಮಾದಿ, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಮ. ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾನು ಅಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ ದೃಶ್ಯ ಅನುವಿದ್ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ. ಓಕೆ, I did understand the translation. So drashya anuvid savikalpa means drashya or rupa. The savikalpa samadhi attained through rupa is by holding on to the thought. Please understand, holding on to thought that I am the sakshi, I am the witness. Holding on to thought. Don't ask me a question, how do you imagine I am a witness? Holding on to I am the thought, I am the witness thought. Rejecting thoughts which come out. Mind will have full of thoughts like desire, anger, fear. So don't reject, just hold on to thought I am witness again and again. Then these thoughts will get automatically dropped. It's like saying you are standing near this wall, go to the other wall, so then this wall gets dropped. Like that, if you hold on to I am witness thought, the other thoughts will get automatically rejected. So this is called drashya anuvid savikalpa samadhi or rupa anuvid savikalpa samadhi. Shloka number 24. Is clear? asangah sachidanandah swaprabah dvaita varjitah asmi iti shabda viddah ayam samadhi savikalpah. So ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ. You hold on to ಸಾಕ್ಷಿ thought first. Now you hold on to the qualities of Brahman thought. Aham Brahmasmi thought. Qualities of Brahman. Qualities means Brahman has no qualities. But to give a direction to the mind, you have to think of the Brahman. Right? Brahman ultimately has no quality. The mind cannot think. But you have to put the mind in a direction. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಎಂಥ ಸಮಾಧಿ ಇದು? ಅಸಂಗಃ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ, ಅಸಂಗ, ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಘವೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ಅಟ್ಯಾಚ್, ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಘವೂ ಇಲ್ಲ. ಓಹೋ, ದೇಹ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಅಸಂಗನ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಾಸನೆ ಇರ್ತವೆ, ನಾನು ದೇಹ ಅಂತ ವಾಸನೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಗ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ, ನಾನು ಸತ್ಯ, ನಾನು ಚೇತನ,
ನಾನು ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ. ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೀವು ಆನಂದ ನಾನು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಬಿಡಿ, ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿ ನಾನು ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ದು, ಶಬ್ದವಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ. ಎಂಥ ಶಬ್ದ ಇದು? ವೇದಾಂತದ ಶಬ್ದ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಶಬ್ದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಥಾಟ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ನೀವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಅನಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅನಂತ ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಅನಂತ ಅಂತ. ನಾನು ಅನಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಸು, ನಾನು ಗಂಡಸು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅನಂತ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ಅನಂತ ಅಂತ ಒಳಗೊಳಿಸೋಣ. ಇದು ಶಬ್ದಾನುವಿದ್ಯೆ. ಈಗ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ, ಎರಡು ಸವಿಕಲ್ಪ. ಸವಿಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ? ನಾನು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಇನ್ನು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೋಯ್ತು, ಹೇಗೆ ಗಾಳಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ. ಹೇಗದು? ಸ್ವಾನುಭೂತಿ ರಸ ಆವೇಶಾತ್ ದೃಶ್ಯ ಶಬ್ದೋ ಉಪೇಕ್ಷ ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಯಾತ್ ನಿವಾತ ಸ್ಥಿತ ದೀಪವತ್. ಒಂದು ದೀಪ ಗಾಳಿಲಿಟ್ಟರೆ ಅಲಗಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಶೇಡ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಅಲಗಾಡಲ್ಲ, ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಲಾಗಿತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂಥರ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಗಾಢ ನಿದ್ದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬಂತು, ಅದ್ವೈತ ಬಂತು. ಆಯಿತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ, ಎಫರ್ಟ್ ಇದೆ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತಾ? ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ, ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ರಸ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಸ್ವ ಅನುಭಾತಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಅರಿವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಅಂತರ್ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ. ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ. ಬಾಹ್ಯ ಸವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ, ಬಾಹ್ಯ ಸವಿಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರೂಪ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಮೂರು ವಿಧ. ರೂಪ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ. ಮೊದಲು ರೂಪ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಯಿತಾ? ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬಾಹ್ಯ ವಸ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಉತ್ತಮ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಂತರ್ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೈಟ್? ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ನೀರು ತುಂಬೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇದರ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣ ಇದೆ, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ. ಇದರ ಆಕಾರ ಬೇರೆ, ಇದರ ಆಕಾರ ಬೇರೆ, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆರಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇದಕ್ಕೆರಡು, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಒಂದು ಬೇರೆ ಇದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಇದರ ಕವರಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್.
ಹೌದಲ್ಲ? ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ, ಇರುವಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬಿಡಿ. ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗಲ್ಲ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗೋದು ಬರೀ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಕಡೆ. ಆ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? Going to temple is Vivesh Lakshana. Going to keep this one is Saman Lakshana. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದ್ಲು. ಅವನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಇಟ್ಟ, ಉಂಗುರ ಇಟ್ಟ, ಚೈನ್ ಇಟ್ಟ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟ. ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಓ ಇದು ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ಸು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣನೋ? ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಗಂಡ ಜೋಬ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಕೆ ಅಂತ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣನೋ? ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ. ಆಯ್ತಾ? ಬಂಗಾರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾನೆ? ಇವ್ರು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉಂಗುರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಚೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೆಜ್ಜೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ವ್ಯಾಪಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನಿಗೆ ರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಹಾ, ಅವನು ನೋಡೋದು ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಞಾನಿ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿ ಅಸ್ತಿತ್ವ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ದಾನ, ಆತ್ಮದಾನ. ನೋಡಿ, ಅಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದೇನಿದೆ? ಅದು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಅಜ್ಞಾನಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾವುದು? ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು. ಕುರ್ಚಿ ಮೊದಲು ಬಂತು ಅಂದರೆ ರೂಪ ಮೊದಲು ಬಂತು, ಇರುವಿಕೆ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾದ ಮೊದಲು ಯಾವುದು? ಇರುವಿಕೆ ಮೊದಲು, ರೂಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದೇ ಕುರ್ಚಿ, ಅದು ಜ್ಞಾನಿ ಆಶೆ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮೊದಲು ಇರುವಿಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಆಕಾರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದು ಅವನಿಗೇನು ವಿಶೇಷ, ಓ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಹೋ ದಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವನಿಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕುರ್ಚಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅವ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಇರುವಿಕೆ ಭಗವಂತ. ಆ ಇರುವಿಕೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಯಿತಾ? ಓ ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಅಂದರೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೋದ್ರಿ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಇದೇ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ. ಓಹೋ ಅವ್ರ ಮಹಾತ್ಮರು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಅದೇನೋ ಹೊಸ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಬೀಯಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇರುವಿಕೆ ಕುರ್ಚಿ ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅದರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವಿದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ನೀವಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು? ಅಲ್ಲ, ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ್ರ. ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇರುವಿಕೆ ಬಂತು, ಅರಿವು ಬಂತು. ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರುವಿಕೆ. ನೀವು ಇದ್ದೀರಾ, ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಭಗವಂತ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಮ್ಮ? ಹಾಂ, ಇರುವಿಕೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಬೇಕು. ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ತೆಗಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇರುವಿಕೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದವನಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನಿದ್ದಾನೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಆಗಲ್ಲ, ಜಗಳ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮ ರೋಗ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಏನೋ ಕ್ರೋಧ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಆಗಲ್ಲ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವನು ಭಾರತದವನು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಮನುಷ್ಯರು. ಇಬ್ಬರು ಮನುಷ್ಯರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಇಲ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಸೇರಿಸಿದ್ರಿ, ಏನಾಯಿತು? ಯಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆದರು? ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ, ಆಕಾರ ಬೇರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಬೇರೆ ಇವನು ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಭಗವಂತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದು, ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತನ ಅರ್ಥನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಏನು? ಇರುವಿಕೆ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೇ ಭಗವಂತ, ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಸೊ ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮತ್ತು ಕುರ್ಚಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಗೊತ್ತದ? ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುವಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆ. ಆ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಮರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂತರ್ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸಾಕ್ಷಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಹೀಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿ ವಾಸನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾನು ಕುರ್ಚಿ, ನಾನು ಕತ್ತೆ, ನಾನು ನಾಯಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೇಮ. ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವೇಷ. ಇದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಲವ್, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯಿತಾ? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಅರಿವಿದೆ, ಕುರ್ಚಿಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅರಿವು ಅನ್ನೋದೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಓಕೆ? ಅರಿವು ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮ, ಅರಿವೇ ಭಗವಂತ. ಆದರೆ ಆ ಅರಿವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಅದು ನನ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿವು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರಿವಿನ ಸ್ವಭಾವೇನು? ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಇರುವಿಕೆ, ಆನಂದ. ಇರುವಿಕೆ ನನ್ನಲ್ಲೂ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲೂ ಸೇಮ್, ಅರಿವು ಮಾತ್ರ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತಿದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅರಿವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ? ಸೊ ಹಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಹಾಂ? ಇದು ಯಾವ ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ? ಇದು ಸಮಾಧಿ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರವಣದಿಂದ ಬರೋದು ಜ್ಞಾನ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಸಗಳು ಪುನಃ. ಆಯ್ತಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುವಿನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇನ ಮುಕ್ತಿ. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀರ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕನಸು ಕಾಣೋದು. ಹಾಂ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದು ಕಲ್ಪನೆ. ಈಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇರುವಿಕೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಪುನಃ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇರುವಿಕೆ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಾಸನೆಗಳು ಕ್ಷಯ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆ, ಅವ್ರು ಬೇರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಎನಿಮೀಸ್ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಇವ್ರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಈ ರಾಗ ದೇಶಗಳು ಕಿರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಾ? ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕು, ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಸ್ಥಿ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರೂಪವಿದ್ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿ, ರೂಪದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಸಮಾಧಿ. ಯಾಕೆ ರೂಪ ತೆಗೆದ್ರಿ? ಈಗ ಅದು ಕುರ್ಚಿಯ ರೂಪ ತೆಗೆದ್ರಿ, ರೂಪ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮರ ಉಳಿತು, ಮರ ರೂಪ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿತು.
ಆಯಿತಾ? ಅದು ಬಾಹ್ಯ ರೂಪ ಆಯಿತು. ಈಗ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ವೇದಾಂತದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪುನಃ. ಏನು ಉದ್ದ? ಅಖಂಡ ಅನಂತ ಸನಾತನ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಖಂಡ ಅಂದರೆ ಖಂಡ ಇಲ್ಲ, ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ? ಆ ಕುರ್ಚಿ ಮತ್ತು ಈ ಕುರ್ಚಿ ಬೇರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ. ಆ ಕುರ್ಚಿ ಇರುವಿಕೆ, ಈ ಕುರ್ಚಿ ಇರುವಿಕೆ ಭಾಗ ಇದೆಯಾ? ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆಯಾ? ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಇರುವಿಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಆಕಾಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅಖಂಡ ಅನಂತ. ಆ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದು ಇರುವಿಕೆ, ಆಕಾಶ ಅದು ಇರುವಿಕೆ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಅದು ಇರುವಿಕೆ. ಅಖಂಡ ಅನಂತ ಸನಾತನ. ಕಾಲ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ರೂಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಇರುವಿಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗ? ಅಖಂಡ ಅನಂತ ಸನಾತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಪುನಃ ಪುನಃ ಶಬ್ದದ ಮೂಲಕ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ, ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ತರಬೇಕು. ಪುನಃ ಪುನಃ ವೇದಾಂತ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಖಂಡ ಅನಂತ ಸನಾತನ ಬ್ರಹ್ಮ. ಯಾವುದು ಬ್ರಹ್ಮ? ಇರುವಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಆ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಏನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬಂತು. ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರಿವಿದೆ ಮತ್ತು ಇರುವಿಕೆ ಇದೆ. ಆಯಿತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ ಚಿತ್ತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆನಂದ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅನಂತ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಶ್ರವಣ ಮಾತ್ರೇ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಬಂದು ಅವರು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ. ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಸನ ಕ್ಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅದು ಗುರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಥೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದಂದರೆ, ನಾಮದೇವ ಅಂತ. ನಾಮದೇವ್ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ. ನಾಮದೇವ್ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಸಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ಬಂದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ ನಮ್ಗೆ ಗಾಬರಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ಓ, ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲನೇ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಜನ ಸಂತರಿದ್ರು. ಗೋರಕುಂಬಾರ ಕಡೆ ಜ್ಞಾನದೇವ್, ತುಕ್ಕಾರ, ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನದೇವ್ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಾಗ ಇವ್ರು ನಾಮದೇವಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಕಾಣ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ತದೆ? ನಾನು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಹಂಕಾರ. ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್. ಉಳಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಆರ್ಡಿನರಿ. ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಅಹಂಕಾರ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅಹಂಕಾರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದವರು ವಿಶೇಷ ಕಾಣೋದು. ಸೊ ಇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದು ಇವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ನಾಮದೇವ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಿರಲ್ಲ ಕೂದಲು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಗೋರ ಕುಂಬಾರನಿಗೆ. ಆ ಕುಂಬಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತೀರ, ನಾನು ಮಡಕೆ ಮಾಡೋ, ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನೀನೇ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ಜ್ಞಾನದೇವ್. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯೋದು. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಒಣಗಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಟ್ 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 ಹೊಡಿತಾನೆ. ಈ ನಾಮದೇವ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಇನ್ಸಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಅದ್ರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವನು. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು, ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು. ಇವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಮಡಿಕೆಗಳು ಒಣಗೋಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಮಡಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಮದೇವ್.
ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ನೀನು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ತಲೆಗೆ ಹೊಡಿದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಜ್ಞಾನಿಗೆ ನನಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಇದು ಮಾತ್ರ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎದ್ದು ಹೊಡೆದ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ವಿಠಲ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ವಿಠಲ ಕಾಣಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಠಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಯಿತಾ? ವಿಠಲ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಒಣಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ವಿಠಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಆಗಬೇಕು. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶ ಆಗಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು, ನಿನಗೆ ಗುರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಇವನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಹಳೇ ಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಳೇ ಶಿವದಾನ ಎಲ್ಲ ಜೀರ್ಣ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಮುದುಕ. ಆಯಿತಾ? ಇವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ, ಏನೇ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿನಗೇನು ಮೂರ್ಖ ನೀನು ಅಂತ. ಆ ಮುದುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನನಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಯಾವುದು ಕಲ್ಲು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಶಿವಲಿಂಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾಲು ಎತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಕಾಲು ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾನೆ, ಅದೊಂದು ಶಿವಲಿಂಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕತೆ. ಅದು ಶಿವಲಿಂಗ ಅಂದರೆ, ಲಿಂಗ ಅಂದರೆ ಸಂಕೇತ. ಆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗುರು ಪಾದದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಕತೆ. ಎಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾಮದೇವನಿಗೆ ನೀನೇನು ಭಗವಂತನ ವಿಶೇಷ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಭಗವಂತನ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋ ಅಂತ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀನು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಂತ ನಾಮದೇವ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದ್ರ ಯಾರು ಒಣಗಿದ್ದು ಒತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಇವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ವಿಠಲ ಬರೀ ಒಂದು ರೂಪ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ವಿಠಲ. ಆಕಾಶವು ವಿಠಲ, ಗಾಳಿ ವಿಠಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ನಾಮ ರೂಪಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮರೆತ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ರೂಪವೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ, ಎಲ್ಲ ನಾಮವೂ ಭಗವಂತನ ರೂಪ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಮ ರೂಪಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಿರೋದು, ಆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಭಗವಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದಂದರೆ, ಆ ಗುರುವಿನ ಉಪದೇಶದ ಮಹತ್ವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಕತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅವ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಥೆ ಯಾರಂದರೆ, ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಮಹಾಭಕ್ತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ, ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನೇ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಣ್ಣಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರುವಿನ ಹೋಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಕ್ತರಾದರು ಅಂತ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣದಿಂದಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆ ಶ್ರವಣ ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಗುರು ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮುಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಇದು ವೇದಾಂತದ ಚಿಂತನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಪಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತೋ. ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದು ಹೊಸದು ಏನು ಇರುವಿಕೆಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ನೀವು ಈ ಕುರ್ಚಿ ಇದೆ, ಆಕಾರ ಇದೆ, ಅದು ಸುಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೂದಿನ ಇರುವಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಇರುವಿಕೆನೇ. ಎಲ್ಲೂ ಇರುವಿಕೆಗೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಪ್ಪ. ಇದು ಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿ ಬರೋದು ಒಬ್ಬ ಶ್ರವಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆದಾಗ ಆ ಗುರುವಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿ. ಕಣ್ಣು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿಯ ಅರಿವು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನೋ ಹಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀರ, ಏನೇನೋ ಭಗವಂತ ಹಿಂದ್ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ಇರುವಿಕೆಯು ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ದಟ್. ಐ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. So it's not different from everything. Existence is Brahman. Existence is Brahman is correct. ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. Existence is Brahman. Existence is Brahman. The consciousness aspect of Brahman is manifesting me. Consciousness is manifesting. I can't say whether she is conscious or not. I can only see her body. So one aspect of Brahman is manifesting in me because of intellect, buddhi. So this is called Brahma Jnana. ಇದರಲ್ಲೇ ಸರ್ವಂ ಖಲುವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ಸುಲಭನೋ. ಹೇಗೆ ಸುಲಭ? ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗದ ತನಕ ಅನುಭೂತಿ. ಕಂಡೀಷನ್ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ಸುಲಭನೋ. ಯಾವಾಗ? ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮ ಆದಾಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಗುರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದು ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಆ ಜ್ಞಾನವೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಓಹೋ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮಾಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಲೈಟ್ ಏನು ಬಂತು, ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅರಿವು ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ ಬಾಹ್ಯ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಸಮಾಧಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ.